چیف نے کہا ہے انسداد دہشت گردی آپریشنز نے پاک فوج کو جنگ کے لیے سخت جان کر دیا. فوج کے افسران اور جوانوں پر فخر ہے. پاک فوج ثابت قدم ہے. آرمی چیف کا لاہور ہیڈ کوارٹرز اور پنجاب رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. سرحدوں کی صورتحال اور فوج کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی. وزارت خزانہ کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 69 پیسے فی لیٹر کمی. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 33 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی. مٹی کے تیل کی قیمت میں 4 روپے 27 پیسے. لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 63 پیسے فی لیٹر کمی. نئی قیمتوں پر عمل درآمد آج رات 12 بجے سے ہوگا. اور سندھ میں سلیکشن بورڈ 1 نے 57 ڈاکٹرز کو 19 سے 20ویں گریڈ میں ترقیاں دے دی. وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد ترقیوں کا نوٹیفیکیشن جاری. آرمی چیف نے کہا ہے انسداد دہشت گردی آپریشنز نے پاک فوج کو جنگ کے لیے سخت جان کر دیا. فوج کے افسران اور جوانوں پر فخر ہے. پاک فوج ثابت قدم ہے. آرمی چیف کا لاہور ہیڈ کوارٹرز اور پنجاب رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. سرحدوں کی صورتحال اور فوج کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی. وزارت خزانہ کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 69 پیسے فی لیٹر کمی. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 33 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی. مٹی کے تیل کی قیمت میں 4 روپے 27 پیسے. لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 63 پیسے فی لیٹر کمی. نئی قیمتوں پر عمل درآمد آج رات 12 بجے سے ہوگا. اور سندھ میں سلیکشن بورڈ 1 نے 57 ڈاکٹرز کو 19 سے 20ویں گریڈ میں ترقیاں دے دی. وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد ترقیوں کا نوٹیفیکیشن جاری. ٹرکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کارپوریشن کے نیوز چینل نے بھی کشمیر آر کو مرکزی خبر کی حیثیت دی. برطانوی خبر رساں ادارے نے بھی متعدد رپورٹ شائع کی. قطری خبر رساں ادارے الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں کہا پوری پاکستانی قوم ایک ہو گئی ہے. فرانس کے سرکاری نشریاتی ادارے فرانس 24 نے کشمیر آر کے بارے میں لکھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم کے خلاف پورا ملک ایک ہو گیا. ایرانی نشریاتی ادارے پریس ٹی وی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکلے. متحدہ عرب امارات کے نشریاتی ادارے گلف نیوز نے لکھا کہ وزیر اعظم نے مرکزی ریلی کی قیادت کی. سعودی گزٹ نے بھی کشمیر آر کی مناسبت سے رپورٹ شائع کی. نیو یارک ٹائمز نے وزیر اعظم عمران خان کا مضمون شائع کیا ہے. ایم کیو ایم تنظیمی بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کشمیری عوام کے لیے وہ مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول کے ساتھ بھی ریلی نکالنے کو تیار ہیں. میر کراچی کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا وسیم اختر نے ایم کیو ایم کا ٹائٹینک ڈبو دیا. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں بغاوت دہشت گردی میڈیا ہاؤس پر حملے کے کیس کی سماعت ہوئی جہاں پر ڈاکٹر فاروق ستار سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے. سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر فاروق ستار نے کشمیری عوام کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کشمیری عوام کے لیے مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی کے ساتھ بھی ریلی نکالنے کو تیار ہوں. میں اس کے لیے تیار ہوں. اگر خالد مقبول ریسیپروکیٹ کرتے میں آپ کے ذریعے سے انہیں کہتا ہوں کہ آئیں مل کر ایک ریلی نکالتے ہیں. مصطفیٰ کمال سے بھی میں کہتا ہوں تو مجھے اس میں کوئی ہار نہیں ہے. اس موقع پر ڈاکٹر فاروق ستار نے میئر کراچی وسیم اختر کو بھی نشانہ بنایا اور کہا کہ میئر کراچی نے ایم کیو ایم کا ٹائٹینک ڈبو دیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کو تو خود نہیں معلوم کہ اسے کون چلا رہا ہے, کس کے کہنے سے وہ چل رہے ہیں, کس کے کہنے سے انہوں نے مجھ سے جان چھڑائی. مجھ سے جان چھڑانے کا ان کا مقصد کیا تھا. عدالت نے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما کنور نوید کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 14 ستمبر تک ملتوی کر دی. کیمرہ مین راحیل احمد کے ہمراہ ظفر سمرو 24 نیوز کراچی. محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے پاکستان میں. یکم محرم الحرام 1 ستمبر کو جبکہ یوم عاشور 10 ستمبر بروز منگل کو ہوگا. محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی نئے اسلامی سال 1441 ہجری کا بھی آغاز ہو چکا ہے.
मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में यकम मुहर्रम उल हराम 1 सितंबर को, जबकि यौम आशूर 10 सितंबर बरोज मंगल को होगा। करबला के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये मनाजिर हैं, तब्दील किया जा रहा है। मनाजिर आप देख सकते हैं, पुरनूर मनाजिर इस वक्त देख सकते हैं, और बड़ी तादाद में अज़ादार यहाँ पर मौजूद हैं। यकम मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आते ही अलम तब्दील किया जाता है, तो अलम की तब्दीली के ये मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं 2020 को इलेक्शन का साल बनाएंगे, कारकुन तैयारी कर लें। हुकूमत को मजीद वक्त देने का मतलब मुल्क की सलामती को दाव पर लगाना है। मजीद उनका क्या कहना था, इस रिपोर्ट में जानते हैं। आज नवाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत के नहीं बल्कि इस हुकूमत के सियासी कैदी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल वफाकी हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। एहसन इकबाल ने हुकूमत को मजीद वक्त न देने का ऐलान करते हुए कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। कहते हैं PTI अरकान भी अब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। 2020 को पाकिस्तान में इंतखाबात का साल बनाएंगे, क्योंकि अब इनको ज्यादा मुद्दत देना पाकिस्तान की सलामती को दाव में डालने के मुतरादिफ है। एहसन इकबाल ने हुकूमत को अनाड़ियों का टोला करार देते हुए कहा कि 50 में से कोई भी सफारतकारी के काबिल नहीं। मसला कश्मीर के हल के लिए मुनासिब सफारतकारी की जरूरत है। तो मैं हैरान हूं कि इतनी बड़ी आफत आई है कश्मीर पे, हमारी हुकूमत को साम सूगा हुआ है। ना वजीर आजम अपनी जगह से हिल रहा है, ना वजीर खारजा अपनी जगह से हिल रहा है। वजीर खारजा जाता है नादरा जाता है, वो मुल्तान चला जाता है। भाई अल्लाह के बंदो, जाओ जाके बैरूनी दौरे करो, मुमालिक को जगाओ, कश्मीर का मुकदमा पेश करो। नून लीगी रहनुमा का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने तारीख का सबसे बड़ा खसारा पैदा किया, पार्लियामेंट को भी खिलौना बना दिया गया। हम हुकूमत की इस इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट की भी शदीद मजम्मत करते हैं और ये समझते हैं कि ये हुकूमत जितनी देर रहेगी पाकिस्तान की सलामती को खतरा रहेगा, चूंकि आज के दौर में सलामती का दारोमदार मईशत के ऊपर है। एहसन इकबाल ने मसले कश्मीर पर OIC इजलास बुलाने और हुकूमत से संजीदा सफारतकारी का मुतालबा किया है। कराची में जुमे को टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले डॉक्टर अस्करी हैदर के कत्ल की एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में फायरिंग करने वाले मुलजिमान को देखा जा सकता है। शराफी गोट से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले डॉक्टर अस्करी हैदर के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त वारदात की CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में पैंट शर्ट पहने मोटरसाइकिल सवार दोनों मुलजिमों को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। बाइक चलाने वाले मुलजिम ने सियाह हेलमेट पहन रखा है, जबकि फायरिंग करने वाला दूसरा मुलजिम बगैर हेलमेट पीछे बैठा है। मकतूल डॉक्टर अस्करी हैदर ने जख्मी हालत में कुछ फासले तक गाड़ी चलाई। फायरिंग हुई तो करीब से गुजरने वाली गाड़ी को रास्ता तब्दील करते हुए भी देखा जा सकता है। मुल्जिमान वारदात के बाद बासानी फरार हो गए। दूसरी जानिब शराफी गोट में कॉटन से लाश के आज़ा मिलने का मामला रेंजर्स ने हल कर दिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक लाश कोरंगी के रिहायशी 24 साला जैगम की थी, जिसको कारोबारी लेन देन पर कत्ल किया गया। जैगम ने शाहिद और जाहिद के साथ कारोबार में 36 लाख रुपए की सरमाया कारी की थी। मुनाफे के तनाजे पर दोनों भाइयों ने जैगम को कत्ल किया और लाश के टुकड़े कर दिए। रेंजर्स ने आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मुतारिफ करा दिया। एहसान मानी कहते हैं किसी किस्म की करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं नए स्ट्रक्चर के मुकाबले की फजा बुलंद होगी। पहले साल सारी फंडिंग PCB खुद करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा है नए स्ट्रक्चर से मुकाबले की फजा बुलंद होगी। पहले साल सारी फंडिंग PCB खुद करेगा। किसी किस्म की करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मुतारिफ करा दिया है। समंदरी तूफान डोरियान कल अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकराएगा। बड़े पैमाने माली और जानी नुकसान का खदशा है। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है, क्योंकि तूफान की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। अब तूफान कैटेगरी 4 में तब्दील हो चुका। सदर ट्रंप भी सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं।